As we know, anatomy is the basic branch of the science which deal with the internal structure of the plant. Anatomical character that must be taken into consideration nowadays, and because of that, we are going to start with this topic, that is taxonomy in relation to anatomy. As we know, the modern taxonomist that considers the gross morphological character are always not equally sufficient to provide the differentiation in the determining and genetically and evolutionary relationship between the taxa or species. And that's why the modern trend is to analyze the maximum number of characters from which we can lead to the exact classification and the nomenclature of the plant. To achieve these taxonomical evidences from anatomy, biochemistry, and other branches, we should have to discuss on various aspects of embryology, palynology, cytology, sometimes paleobotany, ecology, biochemistry. There are so many branches where we can get the identifiable characters, separable characters to deal with the taxonomical identification of the species. Dr. Puri has said that one of the most significant modern trend in the plant taxonomy is towards the synthesis between the older methods and outlook of the more of the recent developments in such in our knowledge of the plants. So these branches will definitely increase our basement or the knowledge base from the anatomical, and other branches increases the taxonomical evidences and its data. So what is plant taxonomy? So plant taxonomy is the branch of the science which deals with the identification, nomenclature and classification of the plants. Okay, where we can give the name to particular plant and we have to put them into the particular category. Likewise, the plant taxonomy is the most important branch in the study of plants. Take the example that anatomy, when we talk about the in relation with the plant taxonomy, we have to study some branches, or we have to study or focus on some branches like vegetative anatomy and the floral anatomy. In vegetative anatomy, we have to discuss the various vegetatively appearing structures on the plant body, that is mostly the leaf, root and stem. And in floral anatomy, we have to study the floral characters or the reproductive characters of the plant. Now, what type of the study that we have to do in the anatomical base? There are various factors that we analyze on the basis of various characters, just like the epidermis, stomatas, trichomes, stem anatomy, nodal anatomy, leaf anatomy, sclerites, specialized cell contents, and wood anatomy. So these are the various branches where we can find the anatomical aspects can be studied for the purpose of taxonomical use. Okay, we continue with other. When we talk about the epidermis, just we in last slide we discussed about the epidermis. So we starting with the epidermal characters of the plant, where epidermis, in epidermis we have to study the shape, wall thickness, wall sculpturing and inclusions in the epidermal cells. So these type of the parameters that we have to study for the purpose of the taxonomical characterization. Sometimes we find the papillate epidermal cells. आता epidermis कुठं असते? It is the outermost covering of the any cell or the any plant body. तर ह्या एपिडर्मिसच्या स्ट्रक्चर मध्ये काय काय फरक आपल्याला बघायला मिळतो? द शेप, वॉल थिकनेस, वॉल स्कल्पचरिंग म्हणजे त्याच्यावर असलेले ऑर्नामेंटेशन्स, त्याच्यावर त्याच्या सेलच्या आतमध्ये असलेले स्ट्रक्चर्स, पॅपिलेट एपिडर्मल सेल्स इन ग्रॅमिनी. याचा अर्थ काय? ग्रॅमिनी ह्या ग्रुपमध्ये पॅपिलेट म्हणजे थोडेसे खरबडीत
ओबडधोबड स्ट्रक्चर्स वर आलेल्या स्ट्रक्चरला आपण पॅपिलेट स्ट्रक्चर म्हणतो. द प्रेझेन्स अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सिलिका बॉडीज इन सायपरेसी हे त्या फॅमिलीचं कॅरेक्टर आहे. सायपरेसी हे कुठं आलं? सायपरेसी म्हणजे लव्हाळी. लव्हाळी साधारण कुठे येत असते? नदीच्या पात्रामध्ये किंवा अशा ओलसर जागेमध्ये. तर त्यांच्यामध्ये प्रामुख्याने आपल्याला काय दिसते? सिलिका बॉडीज. कारण वाळू इज मेडअप ऑफ द सँड इज मेडअप ऑफ सिलिका आणि ते सँडमध्येच वाढत असल्यामुळे नॅचरली सम सिलिका पार्टिकल्स are get inside into the cell wall. Thus, there is the presence of cellular structures. The sclerification of the wall of the epidermal cells in some genre of the composite. The sclerification काय आहे? Sclerification or the sclerides are the structures of some deposition of calcium. आणि हे कॅल्शियम डिपॉझिशन आपल्याला त्याच्यामध्ये बघायला मिळतं आणि ते एपिडर्मल सेल्समध्ये ते स्क्लेरिफिकेशन झालेलं आपल्याला दिसतं. ते प्रामुख्याने कंपोजिटी म्हणजे ॲस्टरेसी फॅमिलीमध्ये आपल्याला ते स्ट्रक्चर्स बघायला मिळतात. देन प्रेझेन्स ऑफ व्हेरी नॅरो एपिडर्मल सेल्स इन स्टायलिडिएसी. स्टायलिडिएसी इज वन ऑफ द फॅमिली वेअर वी फाइंड द नॅरोअर एपिडर्मल सेल्स. कारण एपिडर्मल सेल्स नॉर्मली जेव्हा आपण अनालाइज करतो किंवा स्टडी करतो, वी फाइंड दॅट दीज आर द डम्बेल शेप्ड cells. But this is the character of stylidiaceae where we find the presence of very narrow epidermal cells. म्हणजे this character can be the taxonomical character for stylidiaceae. आणि म्हणून एपिडर्मिस, स्टडी ऑफ एपिडर्मिस इज इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. त्याच्यानंतर शर्मा आणि शायनं काय म्हटलं 1980 मध्ये? ही डिस्क्राइब्ड द टॅक्सॉनॉमिकल इम्पॉर्टन्स ऑफ सिलिका बॉडी इन 22 इंडियन स्पीसीज ऑफ द सायपेरस. म्हणजे सायपेरेसी या फॅमिलीमध्ये जवळपास 22 इंडियन स्पीसीज ह्या फक्त त्याच्या शेपवरून, सिलिका बॉडी त्याच्यामध्ये आहेत की नाही ह्यावरून त्याचं आयडेंटिफिकेशन होत असतं. हिअर वी कॅन फाइंड द स्ट्रक्चर्स. दीज आर द ऍक्च्युली एपिडर्मल फोटोग्राफ. म्हणजे जेव्हा इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली आपण एखादा एपिडर्मिस बघतो तर त्याच्यामध्ये हे वेगवेगळ्या पद्धतीचे ऑर्नामेंटेशन्स जे आता आपण तुम्हाला सांगितलेले होते, दीज ऑर्नामेंटेशन्स कॅन बी ऑब्झर्व्ड हिअर. इथं तुम्ही बघू शकता कुठलंही एपिडर्मिस हे दुसऱ्यासारखं नाही. म्हणजे त्याचा अर्थ काय आहे की इट इंडिकेट्स द एव्हरी एपिडर्मल सेल और इट्स टेक्स्चर, इट्स स्कल्पचर इज डिफरंट दॅन दी अदर. कुठल्याही प्लांटचं सिमिलर नाही आणि त्याच्यामुळे आपल्याला इथं that epidermis can be used as a epidermal character for particular species for the use of taxonomy of the plant. Then we shift to the anatomy of stomata. आता स्टोमॅटल अॅनाटॉमी मध्ये काय असतं? स्टोमॅटा इज आपल्याला माहित आहे, इट इज द ट्रान्सपिरेशन मेकॅनिझम ऑफ द प्लांट फ्रॉम वेअर द वॉटर कॅन बी ट्रान्सपायर. मॉर्फॉलॉजी अँड डेव्हलपमेंट ऑफ डिफरंट स्टोमॅटल टाईप इज द इम्पॉर्टंट इन द असाइनिंग. एखाद्या स्पीसीजचं नाव देण्यामध्ये आपल्याला त्याचा फार मोठा उपयोग होत असतो. मॉर्फॉलॉजी अँड ऑन्टोजेनी, नंबर अँड अरेंजमेंट ऑफ द सबसिडियरी सेल्स अँड their relationship between the epidermal cells are the character of taxonomic significance. आता याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे की मॉर्फॉलॉजी आणि ऑन्टोजेनी ज्याच्यामध्ये नंबर ऑफ सबसिडियरी सेल्स. कारण स्टोमॅटल टाइप्स जे आपण 4, 5, 6 स्टोमॅटल टाइप्स बघतो, प्रत्येकामध्ये त्याच्या सबसिडियरी सेल्सचा काही ठिकाणी 2 आहेत, काही ठिकाणी 4 आहेत, काही ठिकाणी मल्टिपल आहेत. तर सबसिडियरी सेल्सचा नंबर प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल आणि त्यांचं असलेलं रिलेशन कशासोबत आहे? इपिडर्मल सेल सोबत. तर ते इपिडर्मल सेल सोबतचं स्ट्रक्चर जे आहे दॅट इज ऑफ द टॅक्सॉनॉमिक सिग्निफिकन्स. देन significance of the stomata has been confirmed in the taxonomy of Gramineae, that Epacridaceae, Combretaceae, Rubiaceae, Acanthaceae, Umbelliferae, Papilionaceae, Araliaceae, Myrtaceae and Cyperaceae. ह्या सगळ्या फॅमिलींमध्ये स्टोमॅटाचा रोल हा फार महत्वाचा आहे, बिकॉज दे आर ऑफ द टिपिकली सेपरेट टाईप ऑफ द स्टोमॅटाज. त्याच्यामध्ये त्याचं ऑर्नामेंटेशन वेगळं आहे, त्याचं रिलेशन विथ द स्टोमॅटल सेल्स अँड सबसिडियरी सेल्स हे वेगळे आहेत आणि म्हणून स्टोमॅटा कॅन बी द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर, अॅनाटॉमिकल कॅरेक्टर फॉर द टॅक्सॉनॉमिकल पर्पज. इथे आपल्याला वेगवेगळ्या टाईपचे स्टोमॅटा इथे दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ठीक आहे. आता
काही जसं 4 टाईप्स इथं आपल्याला दाखवलेले आहेत. पहिला जो टाईप आहे तो रुबेशियस टाईप आहे. आता ह्या रुबेशियस टाईपमध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं? ह्याच त्याच्या स्टोमॅटल सेल्स आहेत आणि स्टोमॅटल सेल्सच्या बाजूला व्हर्टिकली अरेंज्ड सबसिडरी सेल्स इथं आपल्याला बघायला मिळतात. हा झाला टिपिकल रुबेशियस टाईप ऑफ द स्टोमॅटा. सेकंड आहे ब्रासिका, ज्याला आपण क्रुशिफेरेशियस टाईप ऑफ द स्टोमॅटा म्हणतो. इथं हा स्टोमॅटा आहे आणि स्टोमॅटाच्या बाजूला सबसिडरी सेल्स किती आहेत? 1, 2, 3 सबसिडरी सेल्स इथे आपल्याला किती बघायला मिळतात? 1, 2 आणि 3. प्रत्येक सेलच्या बाजूला तुम्हाला 3 सबसिडरी सेल्स बघायला मिळतात. दॅट इज द क्रुसिफेरिशियस टाईप. तिसरा जो आहे तो डायसायटिक स्टोमॅटा आहे. इथं डायसायटिक स्टोमॅटामध्ये तुम्हाला बघायला मिळतं प्रत्येक सेलला हे 2 सेल्स सबसिडरी सेल्स इथं डेव्हलप झालेले दिसतात. आणि तसाच हा शेवटचा जो आहे तो इट इज द ॲनोमोसायटिक. त्याच्या बाजूला 4 सेल्स आपल्याला बघायला मिळतात. तर अशा पद्धतीनं व्हेरियस टाईप ऑफ द स्टोमॅटा shows the various type of the arrangement, and on the basis of this arrangement this anatomical character can be used for the purpose of plant taxonomy, identification of the plant. Then we shift to the trichomes. Trichomes म्हणजे काय? Hairs which are present on the plant. It is actually the distribution of the epidermal cells. आता ट्रायकोम्स मध्ये काय असतं प्रामुख्यानं? Trichomes are the types and distribution useful character for the distinguishing various genera of the Fabaceae and Incasinaceae. ठीक आहे. आता ह्या 2 फॅमिलीमध्ये आपल्याला याचा रोल बघायला मिळतो. Position of Nyctanthus in Oleaceae has been confirmed by the Inamdar in 1967 on the basis of structure and ontogeny of the trichomes. म्हणजे on the basis of hairs this genus has been confirmed, आणि म्हणून त्याचं महत्व आपल्याला इथं बघायला मिळतं. ठीक आहे. तुमचा माईक तेवढा ऑफ करून द्या, मायक्रोफोन. ऐश्वर्या ठीक आहे. Trichomes have been the main basis of the formation of generic key for the Indian members of the composite. म्हणजे ॲस्टरेसी फॅमिली जी आहे त्या ॲस्टरेसी फॅमिलीमध्ये सुद्धा त्याच्या जेनेरिक की मध्ये त्याच्या हेअर्सच्या टाईपचा ट्रायकोम्सचा उल्लेख आपल्याला केलेला दिसतो. मग ते कुठे किती प्रकारचे असू शकतात? इथं तुम्हाला ते दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हिअर वी कॅन फाइंड द various type of the trichomes which are present in the plants. वेगवेगळे प्रकारचे आहेत, म्हणजे युनिसेल्युलर आहेत, मल्टीसेल्युलर आहेत, स्टिंगिंग हेअर्स आहेत, रोजेट टाईप आहेत, पॅपिलेट आहेत. वेगवेगळ्या पद्धतीचे असे व्हेरियस टाईप ऑफ हेअर्स अँड ट्रायकोम्स आर प्रेझेंट. ग्लँड्युलर आहेत, वर्टिसिलियस्टर टाईप आहेत. तर अशा पद्धतीचे सगळे हेअर्स आपल्याला कशामध्ये बघायला मिळतात? इन द फॅमिली, various family of the angiosperms, and these type of the trichomes can be the useful for the taxonomical purpose, for classification purposes. ठीक आहे. तर हे असे सगळे व्हेरिएशन्स आपल्याला याच्यामध्ये ट्रायकोम्स मध्ये बघायला मिळतात. देन टॅक्सॉनॉमी इन रिलेशन टू अॅनाटॉमी विथ स्टेम अॅनाटॉमी पर्पज. आता स्टेम अॅनाटॉमी काय असते? स्टेम मीन्स द स्ट्रक्चर विच इज प्रेझेंट इनसाइड द स्टेम ऑर एट द पेटिओल्स. कारण तिथलं स्ट्रक्चर जवळपास सारखं असतं. द स्टेस इन 1970 हॅज शोन दॅट द अॅनाटॉमी ऑफ द स्टेम कॅन बी यूज टू डिस्टिंग्विश द मेजॉरिटी ऑफ हिज ब्रिटिश स्पीसीज. म्हणजे स्टेम अॅनाटॉमी प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल फॉर द टॅक्सॉनॉमिकल आयडेंटिफिकेशन पर्पज. द डायोस्कोरिया इज वन ऑफ द स्पीसीज वेअर इट हॅज बीन डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम अॅनाटॉमी ओनली. डायोस्कोरियासी ही जी फॅमिली आहे, इट इज ॲक्च्युली बिलॉंग्स टू द फॅमिली मोनोकॉट. मोनोकॉट फॅमिलीच्या ग्रुपमध्ये ते आहे. बट इट शोज द सेकंडरी ग्रोथ. इट इज द ओनली फॅमिली वेअर वी फाइंड द सेकंडरी ग्रोथ ऑफ द anatomical purpose. Secondary growth has been observed in the Dioscorea genus, and that's why it has been identified on the basis of its anatomy. The transformation of cortex into the transfusion tissue in Casuarina.
सरूचं झाड सगळ्यांना माहित आहे. त्याची पानं जी आहेत ती थोडीशी आपल्याला ॲसिक्युलर काटेरी किंवा सुईसारखे लांब पानं असलेली आपल्याला दिसतात. दॅट कॅज्युरिना प्लांट shows the modification that cortex modified into the transfusion tissue. So that can be observed in the casuarina. The structure of the stem epidermis in the families such as the Asteraceae and the Piperaceae, where we can find the structural endodermis. Structure of the endodermis is typical in these two families, which can be identified on the basis of only these anatomical peculiarities. The presence of bicollateral vascular bundles in two alternate rings is found in the Cucurbitaceae. Cucurbitaceaचं स्टेम 12th मध्ये शिकलेले आहात. त्याच्यामध्ये दोन बाजूला आपल्याला झायलेम डेव्हलप झालेला दिसतो आणि म्हणून त्याला आपण म्हटलेलं आहे बायकोलॅटरल व्हॅस्क्युलर बंडल्स. तर त्याच्यामध्ये ह्या दोन रिंग्स ह्या आपल्याला कुकरबिटेसी मध्ये बघायला मिळतात, ज्या दुसऱ्या इतर फॅमिलीमध्ये बघायला मिळत नाहीत, आणि म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, इट इज द पिक्युलर कॅरेक्टर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फॅमिली. द ऑकरन्स ऑफ द कॉर्टिकल अँड मेड्युलरी बंडल्स इन सम फॅमिलीज सच ॲज अमरांथेसी, चिनोपोडिएसी अँड निक्टेजिनेसी आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द टॅक्सॉनॉमिक इम्पॉर्टंट. म्हणजे अमरांथेसी, चिनोपोडिएसी आणि निक्टेजिनेसी ह्या फॅमिलीमध्ये ॲनाटॉमीचा पर्पज किंवा ॲनाटॉमीचा जो उद्देश आहे, इट इज फॉर द कॅरेक्टरायझेशन, फॉर आयडेंटिफिकेशन पर्पज. हे आपल्याला इथं प्रामुख्यानं बघायला मिळतं. ठीक आहे. हिअर वी कॅन जस्ट कम्पेअर द व्हॅस्क्युलर बंडल अँड इट्स स्ट्रक्चर्स. आता इथं तुम्ही बघू शकता, दीज आर द टू व्हॅस्क्युलर बंडल्स. म्हणजे ॲनाटॉमिकल डिफरन्सेस कसे असू शकतात हे आपल्याला इथं दाखवायचं आहे. मोनोकॉट आणि डायकॉटचे स्टेम इथं तुमच्या समोर ठेवलेले आहे. आता उजव्या हाताला जे आहे ते मोनोकॉटचं स्टेम आहे आणि डाव्या बाजूला जे आहे ते इट इज द डायकॉट स्टेम. याच्यामध्ये तुम्हाला क्लिअर कट अरेंजमेंट ऑफ द व्हॅस्क्युलर बंडल्स ही इथं बघायला मिळते. आता मोनोकॉटमध्ये काय असतो, इट इज हिअर वी कॅन फाइंड देर इज द ट्रान्सफ्युजन टिश्यू ऑर द ग्राउंड टिश्यू अँड इन दॅट रँडमली अरेंज्ड व्हॅस्क्युलर बंडल्स आर देअर. त्याच्यामध्ये कुठलाही एक टिपिकल पॅटर्न आपल्याला बघायला मिळत नाही. ठीक आहे. हे सगळे व्हॅस्क्युलर बंडल जे आहेत ते कसे आहेत, रँडमली डिस्ट्रीब्युटेड इन द स्टेम रिजन. त्या ग्राउंड टिश्यूमध्ये किंवा ट्रान्सफ्युजन टिश्यूमध्ये आपल्याला ते डिस्ट्रीब्यूट झालेले दिसतात. बट इन्स्टेड ऑफ दॅट इन डायकॉट वी कॅन फाइंड देर इज द डेव्हलपमेंट ऑफ अ कॅम्बियल रिंग अँड दिस रिंग particularly shows the vascular bundles and its structure which are arranged in one ring. जसं आताच आपण बघितलं होतं की in Dioscorea, in some plants of Amaranthus, we find there are the two rings of vascular bundles, and this separation is again the characteristic feature for the identification purpose. Then we shift to the nodal anatomy. आता nodal anatomy हा शब्द आपल्यासाठी नवीन आहे, बिकॉज नोडल मीन्स वेअर देर इज द नोड. आपलं नोड आणि इंटरनोड आपण ऐकलेले आहेत, बरोबर. नोडला शक्यतो आपण काय बघतो, देर इज द डेव्हलपमेंट ऑफ लीफ ऑर ब्रांचेस ॲट द नोडल रिजन ओनली. आणि ह्या नोडल रिजनवरच फांद्या, फुलं हे ग्रो झालेले दिसतात. इंटरनोडल रिजन इज द प्लेन टिश्यू, आणि पुन्हा जेव्हा आपण खाली येतो पुन्हा एक नोड दिसतो, म्हणजे दोन नोडच्या मधल्या जागेला आपण इंटरनोड म्हणतो. सो धिस नोडल अॅनाटॉमी प्लेज अन पिक्युलियर रोल. कारण जेव्हा नोडल रिजनला आपण एखादा सेक्शन घेतो, वी कॅन फाइंड द ट्रेसेस ऑफ लीव्स देअर. कारण लीफला जो वॉटर सप्लाय, मिनरल सप्लाय जाणार आहे कशाच्या माध्यमातून, वेसलच्या माध्यमातून, तर त्या वेसलचं स्ट्रक्चर, किती ट्रेसेस तिथपर्यंत गेलेले आहेत हे ट्रेस करण्यासाठी आपल्याला नोडल अॅनाटॉमी प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल. द फिलिप्सन हॅज अटेम्प्टेड टू यूज नोडल अॅनाटॉमी ॲज अन एड टू दी टॅक्सॉनॉमी. त्यानं पहिल्या वेळेस टॅक्सॉनॉमिकल यूज ह्या नोडल अॅनाटॉमीचा केलेला होता. द सिनॉटनं सुद्धा 1914 मध्ये त्याचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला, अँड ही हॅज फाउंड द ट्रायलॅक्युनर नोड ॲज अ प्रिमिटिव्ह. युनिलॅक्युनल अँड मल्टीलॅक्युनर नोड्स आर नोड्स ॲज अ ॲडव्हान्स्ड. म्हणजे जिथं ट्रायलॅक्युनर नोड असेल, जिथं तीनच नोड असतील, तीनच लीफ ट्रेसेस असतील, तर ते प्रिमिटिव्ह आहेत. आणि युनिलॅक्युनर सिंगल असेल किंवा मल्टीलॅक्युनर असेल तर ते नोड त्या
ट्रायलॅक्युनरच्या तुलनेनं ॲडव्हान्स आहेत. तर अशा पद्धतीचं ॲनालिसिस तुम्हाला इथं आपल्याला झालेलं दिसतं. ठीक आहे. According to the Paliwal and Anand in 1978, majority of dicotyledons process ट्रायलॅक्युनर नोड्स, म्हणजे मॅक्झिमम प्लांट्समध्ये आपल्याला त्याचे ट्रायलॅक्युनर स्ट्रक्चर बघायला मिळतं. पण जेव्हा ते युनिलॉक्युनर असेल किंवा लॉक्युनर असेल तर त्यावेळेस इट कॅन बी द यूज फॉर द पर्पज ऑफ टॅक्सॉनॉमी. युनिलॅक्युनर नोड्स आर फाउंड इन द फॅमिली लॉरेल्स ऑर द ग्रुप लॉरेल्स, कॅरिओफायलेल्स ह्या ऑर्डर्स आहेत, एरिकेल्स, इबेनेल्स, प्रायम्युलेल्स, मिर्टेल्स अँड फ्यू ट्युबिफ्लोरी अँड द एस्टेराइडी मेंबर्स. तर याच्यामध्ये मात्र आपल्याला कालांतराने ह्या डेव्हलप झालेले स्ट्रक्चर्स नोड्स जे आहेत युनिलॅक्युनर नोड्स, these are observed in these families. The multilacunar nodes found in the primitive families such as magnoliales, piperales, then it is trocodendrels, umberales आणि एस्टरेल्स. तर ह्या ग्रुपमध्ये, ह्या ऑर्डर्समध्ये आपल्याला हे मल्टीलॅक्युनर नोड दिसतात. आणि जसं आपण आताच म्हटलेलं आहे की युनिलॅक्युनर आणि मल्टीलॅक्युनर नोड्स हे कशा पद्धतीचे कॅरेक्टर्स आहेत, from primitive to the advanced type of the characters. These are some of the leaf trace diagrams where we can find the nodal region, how the nodal region is being observed in the various type of the plants. हे इथलं स्ट्रक्चर इट इज युनिलॉक्युनर. इथं एकच स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळतं, युनिलॉक्युनर स्ट्रक्चर आहे. जिथं 2 किंवा 3 आहेत, 1 2 3, वेअर वी कॅन फाइंड द ट्रायलॅक्युनर नोड्स. इथं सुद्धा हे ट्रायलॅक्युनरच आहे, एक इथं आहे, दुसरा इथं आहे आणि तिसरा इथे आहे. आता याच्यामध्ये हे जसे मॉडिफिकेशन्स होत गेले, आता हा युनिलॉक्युनर मध्ये आपल्याला कसा दिसतो त्याचं स्ट्रक्चर इथं केलेलं आहे. एक या बाजूला दिसणार, एक ट्रेस या बाजूला दिसणार. ट्रायलॉक्युनर मध्ये, मल्टीलॉक्युनर मध्ये आपल्याला अशा पद्धतीचे अनेक लॅक्युनाज किंवा ट्रेसेस हे आपल्याला तिथं दिसतात. आणि वेअर 2 ट्रेस युनिलॅक्युनर म्हणजे 2 बाजूला, जिथं ज्याला आपण म्हणतो की अपोजिट लिव्ज असतात, तर अपोजिट लिव्हच्या पोझिशनला अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर हे आपल्याला इथं बघायला मिळत असतं. इट इज द 2 ट्रेस मल्टीलॅक्युनर स्ट्रक्चर फॉर द पर्पज ऑफ अॅनाटॉमी. ठीक आहे. आता त्याच्यानंतर पेटिओल अॅनाटॉमी, आता जे आपण बघितलं होतं इट इज द नोडल रिजन. आता लीफला आणि त्या ऍक्सिसला जोडणारा जो मधला पोर्शन असतो त्याला आपण म्हणतो पेटिओल, लीफ पेटिओल. पेटिओलचं जे देठ असते इट इज कॉल्ड द पेटिओल. दिस पेटिओल अॅनाटॉमी इज ऑल्सो प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल फॉर द पर्पज ऑफ आयडेंटिफिकेशन, कारण त्याच्यामध्ये सुद्धा काही टिपिकल कॅरेक्टर्स आपल्याला बघायला मिळतात, such as the stem presence or absence of stipules, then vascularization, nodal structure त्याच्यामध्ये कसं आहे, नंबर ऑफ ट्रेसेस किती आहेत. याच्यामध्ये जवळपास 64 स्पीसीज ऑफ बॅपिया ऑफ लेग्युमिनोसी हॅव सम uneven characteristic used for the purpose of anatomy. The labiati provides clear support to use the petiole anatomy in the taxonomy genera. म्हणजे एखाद्या जीनसमध्ये त्याचा उपयोग कशा पद्धतीने आयडेंटिफिकेशनसाठी केला जाऊ शकतो हे आपल्याला एक्झाम्पल इथं फॅमिली लेग्युमिनोसी मधल्या बॅपिया ह्या जीनसचा आपल्याला दिलेला आहे. म्हणजे 64 स्पीसीज ह्या फक्त कशाच्या आधारावर आपण वेगळ्या केल्या, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द पेटिओल अॅनाटॉमी. पेटिओल अॅनाटॉमीचे हे काही एक्झाम्पल्स म्हणजे सिंपल लीफ असेल तर सिंपल पेटिओल असेल, काही ठिकाणी लिफलेट्स असतात, काही ठिकाणी मल्टी ब्रांच स्ट्रक्चर असते. तर अशा प्रत्येक ठिकाणी त्याचे जे नोडल रिजन्स आहेत ते वेगळे असतात आणि त्याच्यामुळे त्याचे ट्रेसेस आपल्याला तिथं कॅल्क्युलेट करावे लागतात. अँड ऑन दिस ट्रेसेस वी कॅन फाइंड द डिफरंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज ऑब्झर्व फॉर द vascular or vasculature in the petioles. That is the key character for the identification of some species. Then we use the leaf anatomy. आता leaf anatomy म्हणजे काय असते? It is again the anatomical features of the leaves. So Cyperaceae and Gramineae, these genera has been separated on the basis of such type of the leaf morphology and anatomical observations. The leaf anatomy has been widely used
in several taxonomical different groups such as Euphorbiaceae, Cyperaceae, Graminaceae, Coniferae of gymnosperms. The patterns of distribution of Sclerenchyma in Carex and Festua has been used for the distinguishing the species. म्हणजे बऱ्याचशा स्पीसीज मध्ये काय आपण बघतो, इथं तुम्हाला दोनच उदाहरणं दिलेली आहेत, पण ही जे उदाहरणं आहेत हे कशासाठी आहेत? दिस इज फॉर द यूज ऑफ टॅक्सॉनॉमिकल आयडेंटिफिकेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ग्रुप. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने आपल्याला त्याला इथं स्टडी करायचं आहे. देन स्क्लेरेन्कायमा ऑफ different species is also a distinguishable character in Valoisia and Baracea. Here we find there is the development of such type of the tissues, leaf anatomical differences. ते कसे असू शकतात? लीफ अॅनाटॉमिकल डिफरन्सेस काय असतात, काय काय स्टडी करतात, ती इथं आपल्याला ते बघायला मिळतं. आता याच्यामध्ये 3 डायमेन्शनल एक डायग्राम तुमच्या समोर आहे, जी थोडीशी सेंटरला आहे, ज्याच्यामध्ये वरच्या बाजूला थिक किंवा थिन क्युटिकल असतं. त्याच्यानंतरचा हा जो झोन आहे, हिअर वी फाइंड इट इज द कोलेनकायमॅटस झोन. दिस इज झायलेम टिश्यू. स्टोमॅटा इथं दाखवलेला आहे, स्टोमॅटाच्या ह्या गार्ड सेल्स इथं दाखवलेल्या आहे. एखादी व्हेन जी असते ती व्हेन कशी असेल तर त्याचं स्ट्रक्चर इथं दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अगेन इट इज द लोअर एपिडर्मल क्युटिकल. म्हणजे झायलेम, फ्लोएम, कोलेनकायमा, these are called the palisade tissue. इथं थोडंसं आपल्याला लक्षात येतं अप्पर एपिडर्मिस पेरेन्कायमा म्हणतो, बिकॉज दे आर लूजली अरेंज्ड पेरेन्कायमॅटस सेल्स, आणि लोअर एपिडर्मिस. तर अशा पद्धतीनं लीफ अॅनाटॉमी आपण नॉर्मली स्टडी करतो. तर हे सगळे व्हेरिएशन्स आपल्याला कशामध्ये बघायला मिळतात? तर लीफ मध्ये बघायला मिळतात. अँड धिस स्टडी कॅन हेल्प इन द टॅक्सॉनॉमिकल आयडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज. आणि म्हणून त्याचा आपण लीफ अॅनाटॉमीचा सुद्धा अशा पद्धतीनं वापर इथे करू शकतो. स्क्लेराइड्स आर द सेल्स विथ द थिक लिग्निफाईड वॉल्स. म्हणजे झायलेम सेल ज्या असतील तर त्या झायलेम सेलच्या अनुषंगाने जर आपण विचार केला तर आपल्याला इथं लक्षात येतं की मध्ये आपण इथं लिग्निफाईड वॉल्स बघितलेले आहेत. याच्यामध्ये लिग्निन नावाचं एक डिपॉझिट होतं, विच नॉर्मली टेक saffronin stain that's present in the monocot. त्याचं आयडेंटिफाइंग कॅरेक्टर होऊ शकतं. आता बऱ्याचशा जेनेरा असतात, ज्या फॅमिली अरेसी, आयवेसी, अरेकेसी, काही वेगळ्या फॅमिलीज आहेत की ज्याच्यामध्ये प्रामुख्यानं आपल्याला ह्या लिग्निफाईड सेल्स ह्या काही फक्त या जेनेरामध्ये 2-4 जेनेरामध्ये फक्त आपल्याला बघायला मिळतात. अदरवाइज दे आर ऍबसेंट इन द मोनोकॉट्स. इन डायकॉट दे आर मोर कॉमन in woody forms and in herbaceous one. आता वुडी फॉर्म मध्ये म्हणजे जिथं लाकूड त्याच्या वुडी स्ट्रक्चर मध्ये हा लिग्निफेरस टिश्यू, हा स्क्लेराइड्स हा प्रेझेंट असतो, पण हर्बेशियस मध्ये तुलनेनं तो कमी असतो. त्याच्या आधारावर केलेलं होतं, म्हणजे त्याच्यामध्ये असलेला लिग्निफेरस टिश्यू कसा आहे त्याच्या आधारावर ह्या लिमोनियमचे 30 स्पीसीज ह्या वेगवेगळ्या केल्यात. ठीक आहे, अशा पद्धतीचा त्याचा उपयोग टॅक्सॉनॉमिकल पर्पजसाठी होत असतो. मायक्रोस्कोपिक कॅरेक्टर्स. आता दुसरे जसं आपण मग याच्यामध्ये बघूया की स्क्लेराइड्स हे एक लिग्निफेरस सेल होती. आता तसेच काही स्पेशलाइज सेल्स आणि त्याच्या सेलचं कंटेंट असतं, तर त्याचा सुद्धा वापर आपल्याला रेग्युलर स्टडीसाठी होत असतो. तर मायक्रोस्कोपिक कॅरेक्टर ऑफ सेल कंटेंट सच एज स्टार्च ग्रेन्स. आता सोलॅनम ट्युबरोझम. आता सोलॅनम ट्युबरोझम म्हणजे काय आहे? रताळा आहे. रताळ्यामध्ये आपण बघू शकतो की व्हेरियस टाइप ऑफ स्टार्च ग्रॅन्युल्स आर प्रेझेंट. आता हे स्टार्च ग्रॅन्युल्स जे आहेत ते स्टार्च ग्रॅन्युल्स काय करतात? वेगवेगळ्या आकाराचे असतात. ऑन दॅट बेसिस वी कॅन आयडेंटिफाय द पर्टिक्युलर पोटॅटो ऑर द स्वीट पोटॅटो. द प्रोटीन बॉडीज. काही कॅक्टेसी मेंबर्स आहेत की ज्याच्यामध्ये प्रोटीन बॉडीज हे आपल्याला त्या सेलच्या आतमध्ये डिपॉझिट झालेले दिसतात. काही मध्ये अल्ब्युमिनस किंवा अल्ब्युनॉइड्स असतात, जसं लॅपोर्टिया नावाचे काही जीनस आहेत की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला अल्ब्युमिनॉइड्स की जे डार्क येलो रंगाचे पार्टिकल असतात अँड दे कॅन स्टेन विथ
the saffronin or the other chemicals. तर अल्ब्युमिनॉइड्स त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. लार्ज सिलिका बॉडीज असतात कशामध्ये, म्युसेसी, ॲरेकेसी आणि झिंजिबरेसी याच्यामध्ये काय आहेत, सिलिका बॉडीज आहेत. आणि म्हणून अशा पद्धतीचे प्लांट्स आपण खाऊ नये जेव्हा आपल्याला युरिनरी स्टोन्स, किडनी स्टोनचा प्रॉब्लेम असतो. तर अशा वेळेस झिंजिबरेसी म्हणजे अद्रकाची फॅमिली, ॲरेकेसी म्हणजे नारळाची फॅमिली आणि म्युसेसी म्हणजे केळीची फॅमिली. तर अशामध्ये काय आहेत, याच्यामध्ये लार्ज सिलिका बॉडीज आहेत सेलच्या आतमध्ये. ते जर तुम्ही त्याच्यातले स्ट्रक्चर्स खाल्लेत तर काय होईल, नॅचरली दे विल स्टार्ट डिपॉझिटिंग इनसाइड अँड जस्ट दे कॅन स्टार्ट द पेनिंग. तर अशा पद्धतीने आपल्याला इथं स्ट्रक्चर्स बघायला मिळतात. ठीक आहे, इट इज ऑलमोस्ट क्लोज नाऊ. त्याच्यानंतर कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल्स. अळूची पानं सगळ्यांना माहिती आहेत, चमकोऱ्याची. थोडंसं खाल्लं की आपल्याला खाजवते गळ्यामध्ये किंवा खाताना जिभेला. इट इज द कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल्स विच आर प्रेझेंट इन सच टाईप ऑफ द प्लांट्स. सिस्टोलिथ्स, मोरेसी आणि अर्टिकेसी ह्या दोन फॅमिली अशा आहेत ज्याच्यामध्ये सिस्टोलिथ नावाचे काही स्ट्रक्चर्स आपल्याला बघायला मिळतात. मोरेसी म्हणजे कुठली फॅमिली, इट इज द फॅमिली ऑफ फायकस, वडाची पिंपळाची जी फॅमिली आहे, तर त्याच्यामध्ये हे सिस्टोलिथ्स आपल्याला बघायला मिळतात. आणि टॅनिफेरस सेल्स ज्याच्यामध्ये टॅनिन असतं. इव्हन आता केळीमध्ये सुद्धा टॅनिन असतं. त्याचं पाणी जर आपल्या अंगाला लागलं तर आपल्या अंगावर किंवा कपड्यावर आपल्याला ब्राऊन कलरचे डाग पडलेले दिसतात. दीज आर द टॅनिफेरस सेल्स. बिकॉज ऑफ द टॅनिन दे कॅन स्टेन इझिली. त्याच पद्धतीनं वूड अॅनाटॉमी हा सुद्धा इथे महत्वाचा भाग असतो. वूडमध्ये आपण व्हेरियस स्ट्रक्चर्स बघत असतो प्लांटचे. तर ते काय स्ट्रक्चर आहेत तुम्हाला नेक्स्ट स्लाइडमध्ये बघायला मिळतील. त्याच्यामध्ये आपल्या प्रामुख्याने अशा रिंग्स दिसतात की ज्याच्या आधारावर आपण झाडाचं वय असेल, त्याची बार्क कशा प्रकारची आहे, आतली इनर बार्क कशी आहे, त्याचं कॅम्बियम कसं आहे, मेड्युलरी रेज आणि ह्या सीझनल रिंग्स ह्या कशा पद्धतीने डेव्हलप होतात. तर ह्या स्ट्रक्चरवरून प्लांटच्या वूड अॅनाटॉमीवरून सुद्धा आपण त्याचं एज किंवा बरेचसे फॅक्टर कॅल्क्युलेट करत असतो. फ्लोरल अॅनाटॉमी काय आहे की फ्लोरल अॅनाटॉमी इज नथिंग बट द अॅनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ द फ्लावर्स. कारण फ्लावर इज अगेन द रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर अँड दिस रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर हॅज मोर कॉन्स्टंट कॅरेक्टर्स. बरोबर आहे. आणि म्हणून याची अॅनाटॉमी हा सुद्धा एक महत्वाचा भाग आपल्याला टॅक्सॉनॉमीमध्ये उपयोगाला येतो. द सेपरेशन ऑफ पिओनिया आणि रॅनन्क्युलेसी, तर दोन उदाहरण दिले. दिस टू आर द व्हेरी प्रिमिटिव्ह जेनेराज वेअर वी कॅन फाइंड द डिफरंट टाईप ऑफ द अॅनाटॉमिकल सेपरेशन, ज्याला आपण रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चरचं, तर ते आपल्याला ह्या जेनेरामध्ये बघायला मिळतं. तर अशा पद्धतीने आपण त्याचं आयडेंटिफिकेशनसाठी यूज करत असतो. काय स्टडी करतो आपण नॉर्मली फ्लोरल अॅनाटॉमीमध्ये, आपण टीएस ऑफ ओव्हिल घेतलेला असते, एलएस ऑफ ओव्हिल घेतलेला असतो. फ्लावरचं आपण डिसेक्शन करतो. त्याच्यामध्ये अँड्रोशियम कशा आहेत, गायनेशियम कसा आहे, ओव्हरी कशी आहे, स्टिग्मा कसा आहे, व्हेरियस टाईप ऑफ द स्टिग्माज आर देअर. तर ऑन द बेसिस ऑफ दॅट वी ऑल्सो डिफरन्शिएट द स्पीसीज. नेक्टरी टिश्यू आहे की नाही, म्हणजे फुलाच्या बेसला तिथं मध सिक्रेट करणाऱ्या ग्लँड्स आहेत की नाही, त्याला नेक्टरी टिश्यू म्हणतो आपण. जो पेडिसेल असतो त्याला आपण फ्लोरल ॲक्सिस म्हणतो. तर त्याच्यावर असलेले व्हेरियस ऑर्नामेंटेशन त्याला आपण आर्टिक्युलेशन्स म्हणतो. तर असे छोटे छोटे अनेक कॅरेक्टर असतात की ज्याच्या आधारावर आपण त्याचं सेपरेशन हे तिथे करत असतो. ठीक आहे.